이온의 타오 힐링 여러분을 환영합니다. Welcome to 이온's 타오 힐링 스쿨. 자, 오늘은 제가 여러분들과 함께 공부로 나누고 싶은 것은 영적인 건강 상태라는 것을 주제로 한번 잡아봤습니다. 우리는 누구나 다 영적으로 성장하고 삽니다. 그렇기 때문에 소울푸드를 먹는 거죠. 소울푸드라는 것이 오직 종교에만 있는 것은 아닙니다. 책을 통해서 또는 영화를 통해서 아니면 세상을 둘러보는 여행을 통해서 우리는 많은 소울푸드를 먹고 있습니다. 하지만 소울푸드를 먹는 거하고 예를 들면 비타민C를 매일 먹는다고 해서 건강하다고 보장할 수는 없겠죠. 자, 먹는 거하고 상태하고는 또 다른 것입니다. 자, 우리가 수많은 사건과 사연들 중에 많은 소울푸드, 영적인 이런 음식들을 먹고 있습니다. 에너지를 취하고 있다는 그런 표현입니다. 자, 그런데 어떤 분은 성장을 잘 해나가고 계신 분도 있고, 또 어떤 분들은 정체되어 있는 분들도 있고, 어떤 분들은 밑으로 이렇게 하락하고 있는 분들도 있습니다. 자, 이것이 또 오늘 우리가 공부해야 될 부분입니다. 자, 영적인 공부를 한다고 해서 마냥 위로 업그레이드 돼 가는 것은 아닙니다. 자, 어느 정도 초반에는 진전이 있는 것 같다가도 또 정체되는 부분이 있습니다. 자, 영적인 소울푸드조차도 인간에게는 어떤 수단밖에 되지 않습니다. 그래서 우리가 막혀있거나 밑으로 이렇게 떨어진다는 느낌이 올 때는 또 방향을 전환할 필요가 있습니다. Today I want to prepare one subject, health of soul. 2000 year WHO Union, World Health Organization, they define about what is healthy people. What is healthy people? They preparing 4 items, healthy people. First one is they preparing health of body. We understand, of course, we should keep the good condition of our body. Second, they preparing health of mind. Third, they preparing health of society. This meaning is when you start a relationship to the society people, you need to make a good harmony. Everybody is understood about this also. This was health part. And fourth, this is big stranger. This is big surprise. This what they preparing for soul, health of soul. This is big surprise. So how I check someone he get the good health of a soul or he don't have a good health of soul. How I check? I always make a question to them. You know what kind of question? I make 2 list question. One question is, do you have a dream? I asked to him. If he say an immediately or he's very quickly he's saying about his dream, he's very health of soul. But most people, if I ask about dream, they start, they cannot speak well. Just they have many story about this. I had a dream, but I lose dream because I have this, like this. Finally, he don't have dream. This is one question checking about health of soul. The other, second checking moment, I ask, what you learn today? Many people also they deliver similar answer to me. I don't have nothing, some study. I just working. I just take care only my life or take care of my family like this. This is only 2 questions. How I check people's soul condition. We should get the dream. We should learn every moment. This is very important, our soul part. Without dream, people's walking or people spend the time. This is like a big darkness tunnel. He stay big darkness tunnel. This condition of health of soul. This is a sickness moment. That's why I make this kind of 2 questions, those 2 questions. 자, 오늘은 제가 영적
건강 상태에 대해서 공부를 하겠다고 말씀을 드렸습니다. 세계보건기구 WHO에서도 건강한 상태의 사람이라는 것을 4가지 항목으로 정했습니다. 건강한 사람은 이런 것이다 라고 4개 항목을 정했습니다. 첫 번째는 몸이 건강한 사람, 두 번째는 마음이 건강한 사람, 세 번째는 사회적으로 건강한 사람. 자, 여기까지 우리가 다 이해가 됩니다. 그죠? 몸과 마음과 사회적 건강. 자, 네 번째, 참, 저에게는 좀 굉장히 놀라운 사실이었습니다. 2000년도에 WHO 세계보건기구에서 정한 건강한 사람의 정의에 네 번째에 오른 것은 영적으로 건강한 상태에 놓인 사람입니다. 영적으로 건강한 사람. 자, 이것은 저에게 굉장히 큰 희망의 불빛을 주었습니다. 우리가 몸과 마음과 사회적으로 건강한 상태일 때도 건강하다는 표현은 몸과 마음과 사회적으로 내가 잘 유난하게 나의 인생이 굴러간다 해도 운영된다 해도 영적으로 성장하지 못하면 영적인 풍부한 질량에 내가 놓이지 못하면 건강하다고 말할 수 없다는 것입니다. 자, 그래서 세계보건기구에서도 말하고자 하는 것은 우리의 영혼의 성장이 얼마나 중요한 것인지 또한 그들은 이제 건강 상태, 무엇이 건강한 사람인가를 넣는 정의에 이제 포함시켰습니다. 정말 획기적인 일입니다. 자, 영적인 얘기를 하고 정신적인 얘기를 이렇게 시작하게 되면 뭔가 특별한 사람들의 어떤 사유물처럼 아니면 아주 우리의 이 인생과 상관없는 것 같은 그런 느낌에 많이 빠지게 합니다. 자, 알면 알수록 얼마나 더 이 영혼의 건강이 중요한지는 아는 분들은 더 많이 찾게 되는 것입니다. 자, 영혼의 음식을 우리는 소울푸드라고 하지만 영혼의 음식을 우리는 종교에서만 먹는 게 아닙니다. 자, 영화 속에서 세계 여행하는 여행 도중에 아니면 아름다운 음악을 돕는 그 음악의 소리에서 아니면 누군가 나에게 따뜻한 한마디로서 나의 인생의 빛처럼 그 어떤 도움되는 말을 해줌으로써 우리는 그런 곳에서도 영적인 소울푸드를 먹고 있습니다. 자, 우리가 이제부터 중요하게 우리 인생에 생각해야 되는 것은 나의 영적인 건강 상태가 어느 정도 상태인지 항상 체크하셔야 됩니다. 건강을 체크하면서 종합검진이나 여러가지 체크를 나이별로 많이들 하십니다. 그리고 건강이 얼마나 중요한 것은 육체적 건강을 말하고 있습니다. 누구나 다 알고 있는 사실입니다. 자, 그런데 육체적으로 아무리 건강하고 마음적으로도 아주 풍요로운 상태고 사회적으로도 내가 원하는 위치에서 어떤 아름다운 이 상태에 놓여 있게 해도 영적으로 부족한 상태에 놓여 있으면 나의 인생이 아주 우울해지기 시작합니다. 자, 이것은 중년을 겪은 많은 분들이 또 겪어가는 과정입니다. 자, 우리가 영적인 건강 상태가 어떻는지를 알기 위해서 저는 항상 2가지 질문을 드립니다. 그 사람의 영적 상태를 알아내기 위해서. 자, 첫 번째 질문은 상대에게 묻습니다. 당신은 꿈이 있습니까? 당신 꿈이 있습니까? 라고 묻습니다. 자, 그러면 이 질문에 대해서 젊은 친구들, 10대, 20대 친구들은 나이 드신 분들보다 더 빨리 얘기를 합니다. 그런데 요즘은 또 문제가 젊은 10대 애들도 물어보면 꿈이 없다고 말하는 애들도 우리 때보다 더 많이 있다는 것입니다. 자, 그리고 또 제가 물어보는 2번째는 당신이 지금 오늘 무엇을 배울 것입니까? 오늘 무엇을 배웠습니까? 라고 묻습니다. 자, 그럴 때 사람들은 또 어떤 대답을 합니다. 배우긴 뭘 배워요? 나는 그냥 일을 하고 그냥 뭐 공부하러 가는 것입니다. 이렇게 표현하는 사람도 있습니다. 자, 그런데 우리는 꿈이 있어야지 영적인 건강 상태가 얼마나 건강한지 그 사람을 가늠할 수 있습니다. 꿈이 있다는 것은 뭔가 희망적인 길을 걸어가기 위한 그런 것이라기보다 우리의 생명 존재 자체를 생존, 생명의 그 존귀함을 있게 하는 그 생명의 존귀함 자체를 인정하고 그 생명 존재를 우리가 받아들이는 그런 어떤 하나의 에너지 체계가 꿈이라는 것입니다. 꿈이 있으면 우리는 살아갈 희망이 있습니다. 꿈이 없으면 삶의 희망이 없습니다. 자, 대체적으로 자기 스스로 목숨을 끊는 이런 분들을 보면 첫 번째 잃어버리는 게 희망입니다. 삶에 희망이 없습니다.
자, 그것은 무엇을 의미하냐면 삶에 꿈이 없다는 것입니다. 꿈은 이처럼 우리가 무엇을 원하는 것을 이끌어주는 것이 아니라 우리의 생명의 가치, 생명의 이 존재의 가치에 대한 어떤 큰 답을 주는 자체가 꿈입니다. 자, 그래서 저는 영적인 건강 상태가 어떠는지 알아보기 위해서 상대에게 항상 물어보는 첫 번째 질문이 당신의 꿈이 있습니까? 라는 질문입니다. 자, 꿈은 우리의 생명 그 자체입니다. 꿈 있는 사람과 꿈이 없는 사람은 생명이 있는 사람, 생명이 없는 사람으로 이렇게 분리가 됩니다. 자, 생명이 있는 사람에게 필요한 것은 영적인 성장입니다. 그렇죠? 육체라는 생명이 있어야지 우리는 영적인 성장을 이룰 수 있습니다. 근데 꿈이 없는 사람은 생명이 없는 거나 똑같습니다. 몸만 이제 껍데기만 들고 다니는 것이죠. 자, 그 사람에게는 꿈이 없기 때문에 그 사람은 생명의 가치를 느낄 수 없습니다. 자, 그 사람에게는 영적인 진화나 영적인 성장의 의미가 별로 느껴지지 않습니다. 그래서 저는 첫 번째 물어보는 것이 그 사람의 영적 상태를 체크하기 위해서 물어보는 것이 당신은 꿈이 있습니까? 라는 질문을 하게 되는 것입니다. 자, 두 번째는 또 그 상대에게 물어보는 것은 당신은 오늘 무엇을 배웠습니까? 라는 것입니다. 자, 그랬을 때 이 사람은 바르게 답을 하시는 분들은 나의 인생의 큰 여정의 목표는 여러 가지 내가 많은 솔프들을 습득을 해서 아니면 영적인 진화를 많이 해서 나는 영혼의 성장을 하기 위한 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 그 사람은 매 순간 매 일마다 우리는 무엇을 배워야 된다는, 무엇을 습득해서 어제보다 나은 내일을 창조해내야 된다는 것을 알기 때문에 그 사람의 대답은 명쾌하게 나옵니다. 나는 오늘 많은 것을 배우고 이렇게 습득할 준비가 되었다고. 물론 학교에 간다는 말도 배운다는 표현에 들어갈 수 있지만 지금 이제 우리가 학교라는 현실을 보다시피 학교에 배우러 가는 사람이 거의 없는 것 같습니다. 학교라는 것은 진정으로 학교의 큰 목적은 배움을 주는 장소인데 지금 그 학교에서는 엄청난 사회적인 문제가 많이 벌어지고 있습니다. 자, 그래서 학교에 간다는 의미로서 나는 배우러 간다라는 답은 충분치가 않습니다. 몸만 이제 학교라는 공간에 남겨두는 거죠. 자, 그런 곳이 이제 요즘 학교라는 것입니다. 그래서 두 번째 질문은 제가 영적인 건강 상태를 알아보는 질문 중에 두 번째는 당신은 오늘 무엇을 배울 겁니까? 무엇을 배웠습니까? 라는 것입니다. 자, 그러면 그분의 답은 조금 다릅니다. 자, 아무리 하찮은 것이라도 그분이 오늘 본 인생에서는 그분에게 굉장한 어떤 발전을 일으켜주는 소재로 다가오는 것입니다. 자, 이렇게 해서 저는 두 가지 질문으로서 당신에게 꿈이 있습니까? 당신은 오늘 무엇을 배울 것입니까? 라고 그 사람의 영적인 상태를 체크하는 질문을 해봅니다. 자, 여러분도 오늘 이 질문에 대한 답을 한번 해보십시오. 자, 당신은 꿈이 있습니까? 당신은 오늘 무엇을 배웠습니까? 자, 바로 답할 수 있는 분 계시나요? 자, 그렇게 해서 영적인 건강 상태가 또 우리 영적인 공부의 어떤 수준 상태를 또 얘기하는 것임을 알게 되었습니다. 자, 가면 갈수록 우리 인간이 어떻게 보면 아주 삭막한 세상에 놓이게 됩니다. 자, 세상은 우리를 위해서 존재하고 있습니다. 우리가 세상을 위해서 존재하는 것은 아닙니다. 세상은 오직 나를 위해서 존재하고 있습니다. 근데 지금 내가 외로워지고 지금 내가 무의미한 삶을 살고 있다면 이 세상 또한 나에게 아무런 의미가 없는 것입니다. 자, 아침마다 매일 열심히 달려갑니다. 자, 일어나서 씻고 준비를 하고 사회라는 공간, 세상이라는 공간 속으로 우리는 무작정 뛰어갑니다. 자, 그런데 내가 없는 이 세상, 무의미한 세상에 나는 그곳에서 헌신하고 있습니다. 저는 헌신이라는 표현을 하겠습니다. 자, 세상은 나를 위해서 모든 것을 준비하고 있는데 나의 의지가, 나의 신념이 또는 나의 꿈이 또는 나의 영적인 상태에 내가 너무 지금 미약한 상태에 놓이다 보니까 나는 세상을 제대로 쓸 수도 없고 세상에 내가 이렇게 먹혀버리는 겁니다. 세상이 나를 먹어버린 겁니다. 자, 이런 상태에서 나는 매일 하루하루 끌려다니듯이 나의 인생을 이렇게 희생하고 있는 것입니다. 이것이 바로 희생입니다. 여러분들, 여러분 하나를 위해서 이 세상에 모든 것을 존재하고 있다는 것을 절대 잊어서는 안 됩니다. 자, 이 이온의 타오 힐링 이 학교도 마찬가지입니다.
여러분 당신을 위해서 준비되어 있습니다. 저의 이끌음도, 저의 이 의지도, 저의 이 모든 노력들도 여러분 당신이 없으면은, 당신들이 원하지 않으면 저도 할 수가 없습니다. 오늘 여러분들은 주인이 되어서, 나의 인생의 주인이 되어서 세상에 준비된 모든 에너지를 나의 것으로 받아들이십시오. 이 에너지는 당신의 것입니다. 누구의 것도 아닙니다. 자, 영적인 건강 상태를 체크하는 두 가지 질문을 오늘 공부를 해봤습니다. 당신 꿈이 있습니까? 당신은 오늘 무엇을 배울 것입니까? 자, 이 질문은 아침마다 하늘에서 여러분께 하실 겁니다. 하늘의 소리에 매일매일 대답할 수 있도록 나의 영적인 상태, 영적인 건강 상태를 건강하게 만들어 가십시오. 여러 가지 소울푸드는 이 세상에 있습니다. 자, 음식을 가리면 편식이 되어서 건강하지 못한 상태에 이르는 것은 몸뿐만이 아닙니다. 자, 영적인 건강을 이루기 위해서는 여러 가지 다양한 복합적인 것을 다 우리가 섭취할 줄 알아야 됩니다. 자, 오늘 이온의 타워 힐링에서는 여러분들을 위해서 준비한 소울푸드는 영적인 건강 상태에 어떠한 내가 놓여 있는지, 그리고 영적인 건강도 내가 어떻게 챙겨야 하는지에 대해서 한번 고민해 봤습니다. 자, 여러분들 오늘도 여러분들의 인생을 위해서 이 모든 대자연과 모든 이 사람이라는 존재들은 준비되어 있습니다. 여러분 하나를 위해서 준비되어 있는 것입니다. 인생의 주인은 당신들입니다. 그리고 이 대우주에 빛나는 별도 바로 당신입니다. 당신이 바로 슈퍼스타입니다. 자, 슈퍼스타는 반짝반짝 빛날 때 아름다운 거 아시죠? 자, 오늘도 빛나는 빛을 내어보십시오. 여러분, 파이팅! 네.